आइए जो लाइव सुनते हैं वो ध्यान नाल सुन। ये लाइन तुसीं कितनी बारी पढ़ी होनी है तो कितनी बारी सुनी होनी है। लेकिन साडा जिहड़ा पिछला जिहड़ा टॉपिक है इस लाइन के उत्ते चल रहा है। पिछले 2 हफ्तिਆਂ तो एको वचन चल रहा कि कंगाल नूं जिहड़े लोग कंगाल की सुधी नहीं लेंदे वो परमेश्वर की दृष्टि च बेहतर नहीं है, अच्छे लोग नहीं है, जिहड़े गरीब की पुछ गिछ नहीं करते। जिहड़े लोग गरीब की सुधी लेंदे हैं वो परमेश्वर नूं बाइबल कहंदी गल मन पाउंदी है। ये गल अच्छी लगती है खुदा नूं। लेकिन ये ते एक बड़ा अच्छा मैसेज आ। बाइबल कहती है कि जोड़ा अमीर आदमी सी वो अपने ऐश परस्ती च रहिंदा ते गरीब लाजर फोड़ा ना भरिया है उसकी ड्योड़ी दे गिरंदा सी। लेकिन कभी भी उस कंगाल के उत्ते उस अमीर आदमी की कभी दृष्टि नहीं गई, ना कभी उन्हें ध्यान दिता उत्ते। ये गल परमेश्वर की निगाह च बुरी गल सी। अज भी हालात यही आ, अज भी हालात यही आ कि जिहड़े लोग बहुत थ्रिली पोजीशन चल रहे हैं तो जिहड़े उपर लोगों उन्होंने पुछते नहीं अजकल। ये गल प्रभु की निगाह से जिहड़ी गल कि घिरनाउणी गल आ। लेकिन जिहड़ी असीं लाइन जिहड़ी पिछले एक पढ़ी से उन्होंने फिर मैं तुहानूं दोबारा मैं टच करा उस लाइन में लैके जाना चाहना। नीति वचन 19 बाब 17 देखो पढ़िए की लिखा है। जिहड़ा गरीबां उत्ते दया करदा है हाँ वो यहोवा नूं उधार दिंदा है। इधर लिखा है जिहड़ा गरीब नूं हिंदी च लिखा जो कंगाल को देता है, कंगाल को, कंगाल की सुधी लेंदा। पढ़ के हिंदी पढ़ के लिखा था। जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वे यहोवा को उद्धार देता है। जिहड़ा गरीब दी कंगाल दे उत्ते दया करदा वो परमेश्वर नूं उद्धार दिंदा, उद्धार। हां जी। और जिहड़ी गल एक और आयत पढ़ाई सी जबूर लिखा है उन्होंने बिस्तर ते खुदा लम्मा नहीं पैन देगा, वो भी एक लाइन पढ़ी के लिए कितने लिखा है 41 चैप्टर जबूर 41 अध्याय उहदियां पहलियां आयतां तो पढ़ांगे। इत्थे भी एक बहुत अच्छी गल लिखी है, इत्थे ध्यान देना कि इस अमीर आदमी का की पाप सी। इहदा सब तो बड़ा पाप सी कि गरीब की कंगाल की इन्हें सुधी लीती इस अमीर आदमी ने लाजर की। और परमेश्वर की निगाह च एक घिनौनी गल सी। अज जिहड़ा मेरा मैसेज एक दिन जा रहा इहनूं ध्यान नाल सुनोगे तुहानूं कोई नई गल इत्थों मिलेगी। किन्ने लोग कहते कि झूठ बोलने वाले, गाला कढ़ने, शराब, सिगरटां, लटरन पटरन बहुत कुछ लिखा, ये लोग सोच नहीं जाने। लेकिन जिहड़ा इंसान गरीबां नूं नहीं जानदा, तुच्छ जानदा, कोलों दे निकल जांदा, उहदे गरीब नूं देख के पता किते मंग ना लवे, उहदे बारे परमेश्वर की कहेगा। तुहानूं किहड़ी गल करना चाहुंदा तुहाडे नाल ना। बहुत लोग ये गल पुछदे नहीं है, गरीब की सुधी लेंदे। ये परमेश्वर की निगाह च घिनौनी गल आ। कंगाल की सुधी लैनी परमेश्वर नूं उधार देने वाली गल आ। उधार जे परमेश्वर नूं दोगे ब्याज सूद तेनूं वापस करेगा, ज़्यादा मोड़ेगा तेन, बाइबल कहती। और पढ़ के लिखे हाँ धन है वो जिहड़ा गरीब दी सुध लैंदा है। धन है वो व्यक्ति जिहड़ा गरीब की सुध लैंदा, यहोवा ओनू बुराई दे वेले छुड़ावेगा। जिहड़ा आदमी गरीब की सुधी लैंदा परमेश्वर नूं बुराई दे वेले एक दिन छुड़ाएगा उस आदमी नूं। और यहोवा ओदी पालना करेगा अते ओनू जिउंदियां रखेगा। परमेश्वर दी निगाह च दृष्टि च बहुमूल्य आ, ओदी पालना करेगा और की करेगा, जिउंदा रखेगा, ओनू जिउंदा रखेगा, छुड़ाएगा खुदा जिहड़ा गरीब की सुधी लेगा। और अते ओ धरती उत्ते धन होवेगा। तू ओनू खूबियां लिखियां जिहड़ा गरीब की सुधी लेंदा परमेश्वर कहंदा ओ धरती ते धन होवेगा। तू ओनू ओदे वैरियां दी इच्छा उत्ते ना छड्डेगा। तू ओनू ओदी वैरियां दी इच्छा उत्ते नहीं छड्डेगा। परमेश्वर दा वचन इस तरह कहंदा है। और यहोवा ओदी मांदगी दे मंजे उत्ते ओनू संभालेगा। परमेश्वर नूं मांदगी दे मंजे दा मतलब बीमारी दे बिस्तर ते ओनू की करेगा, संभालेगा। और तू ओदी बीमारी दे वेले उसदा सारा बिस्तरा उल्टा के बिछावेगा। ये गल जिहड़ी ओदी बीमारी दा सारा बिस्तरा की कर देगा। अच्छा हिंदी पढ़ के लिखिया, हिंदी पढ़ के लिखिया। इन्होंने ध्यान नाल सुनना, जिहड़ा मैसेज मेरा किधर नूं जा रहा ये तुहानूं इह ब्लैसिंग मिलेगी अज मैसेज विचों दी। हाँ की लिखिया, क्या ही धन्य है वह, क्या ही धन्य है वह जो कंगाल की सुधि रखता है, जो कंगाल की सुधि रखता है। विपत्ति के दिन यहोवा उसको बचाएगा। विपत्ति के दिन, मुश्किल के दिन
गाल दी सुधी लंदा, गरीब दी, विधवा दी, यतीम दी, भुखे दी, परमेश्वर उन्हें किवें बचाएगा, उन्हें सुध लेगा और की करेगा? यहोवा उसकी रक्षा करके उसको जीवित रखेगा। परमेश्वर उस व्यक्ति की रक्षा करेगा जे बीमारी के बिस्तर ते पै गया, जे उन्हें मुश्किल आ भी गई, प्रॉब्लम आ गई, तो खुदा उन्हें मरन नहीं देगा। बाइबल कहती है क्योंकि वो भले जोड़े काम आ परमेश्वर के हजूर वो चेते किए जाएंगे। जिले वो दुहाई देगा तो खुदा उसकी प्रार्थना का उत्तर देगा, उन्हें बचा लेगा। पता क्यों? क्योंकि उन्हें गरीब की सुधी लीती हुई आ। गरीब की सुधी लैन का मतलब परमेश्वर ने उन्हें दिता है, कुछ उधार दिता है। उसके बदले खुदा उन्हें बिस्तर तो नहीं पैन देगा, उन्हें उठा के खड़ा करेगा। बाइबल ये कहती है। और की लिखा? और वह पृथ्वी पर भाग्यवान होगा। लिखा वह पृथ्वी पर भाग्यवान होगा। तू उसके शत्रुओं की इच्छा पर ना छोड़। जिहड़े तेरे खिलाफ वो भी भज जाएंगे, वो भी खुदा दूर कर देगा। और जब वह व्याधि के मारे सेज पर पड़ा हो तब यहोवा उसे संभालेगा। जिले वो बीमारी दे कहेगा मेज पर मारे सेज पर पड़ा हो, हाँ, तब यहोवा उसे संभालेगा। बीमारी दे बिस्तर ते होगा तो परमेश्वर उस व्यक्ति नूं जिन्हें गरीब की हमेशा सुध लीती आ, उले खुदा दियां अखां उस व्यक्ति नूं देखणगियां, उहदे भले कामां नूं चेते करनगियां, ते खुदा नूं बीमारी दे बिस्तर उठा के की कर देगा? खड़ा कर देगा। बाइबल कहती जिन्हें गरीब की सुध लीती है, जिन्हें गरीब की पुछ गिछ की आ, परमेश्वर उहदे नाल वाचा बांधा कि वह बीमार पै भी गया तो खुदा पै नहीं देगा। कंगाल की सुधी लैन वाले की गल कर रहा खुदा। आइए जिहड़ा साडा मैसेज आ उन्होंने मैं तुहानूं लैके जा रहा लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय। आइए उस मैसेज पर चलांगे। मैं तुहानूं दसना चाहुंदा, अमीर आदमी के सामने गरीब लाजर फोड़ा ना पिया होया पिया आ, लेकिन उस कंगाल दे उत्ते कंगाल लिखिया, कंगाल उहदे ते कदी दृष्टि नहीं गई। बाइबल कहती जिले ये दोनों मर गए, परमेश्वर को गए, तो लिखा कि लाजर पहलों लाजर ही मरिया, लाजर, तो थोड़े दिनों बाद अमीर आदमी भी मर गया। उत्थे जाके उन्हें देखा कि जिहड़ा लाजर मेरे घर के अगे पिया हुंदा सी, डोड़ी के अगे, वो परमेश्वर की गोद में है और मैं कित्थे अग च कल्प रहा है। उत्थे उन्हें चेता आया शायद उन्हें भला काम किया हुंदा, कोई गरीब की पुछ गिछ की हुंदी, तो शायद परमेश्वर नूं उस जगह से आ ना आंदा। लेकिन बाइबल की कहती, आइए लूका रचित सुसमाचार इस आदमी की एक और फोटो देखांगे। खुदा की मोहब्बत की है। दस अध्याय ਉਹਦੀ 25 ਤੋਂ ਪੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਪਰਤਾਉਣ ਲਈ ਖੜੋ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦੀਪਕ ਜੀਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਵਾਂ। ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦਾ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਇਹਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਆ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਪਰਤਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਖੜੋ ਕੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਭਾਈ ਸਦੀਪਕ ਜਿਉਂਦਾ ਕੀ ਹੋਵਾਂ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਵਾਂ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਉਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਉਸਨੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਰੇਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿ ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਕੀਕਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਕਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜਾਨ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਬੁੱਧ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ, ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਬੁੱਧ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਕਰ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਦੇਖਿए ਸੁਣੀਏ, पड़ोसी की गल परमेश्वर ने की, अपने गुआढ़ी नूं अपने जा की कर, प्यार कर। जिहड़ी असीं लाइन पहलों पढ़ी है मत्ती दी इंजील 19 चैप्टर, उन्होंने फिर मैं टच करना चाहना, फिर दोबारा पढ़ी उन्होंने 19 चैप्टर में जिहड़ी पढ़ी सी आपां। इत्थे साडा मैसेज आ, इत्थे साडी गल आ कि परमेश्वर शरह दा सिखाउण वाले आके पुछे मैं की करां जो सदीपक जीवन दा अधिकारी होवां।
ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲੀਆਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਵਰਗ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਬਰੀਕੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕ ਛੱਡ ਗਏ ਹਨ ਤਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਮੱਛਰ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪੁਣ ਕੇ ਪੀਂਦੇ ਹਨ, ਊਂਠ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਊਂਠ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਮੱਛਰ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਰੇਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਮਤੀ ਇੰਜੀਲ 'ਚ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਨਸਾਨ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਲਿਖੀ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਪਹਿਲੀ। ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਜਾਣੇ ਨੇ ਮਤੀ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਭਲਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਦੀਪਕ ਜੀ ਜੀਵਨ ਮੈਂ ਮਿਲੇ। ਕਿਹੜਾ ਭਲਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ, ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਮਿਲੇ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਮਿਲੇ। ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਪਾਵਾਂ ਮੈਂ। ਔਰ ਉਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਉਸਨੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੂੰ ਭਲਾਈ ਦੇ ਵਿਖੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਭਲਾਈ ਹੈ? ਦੇ ਵੇਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਦਾ? ਭਲਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਭਲਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਜਿਉਣ ਵਿੱਚ ਵੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੇ ਹੈ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ। ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ। ਉਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਕਿਹੜੇ ਹੁਕਮ? ਕਿਹੜੇ ਹੁਕਮ? ਤਦ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਜੋ ਖੂਨ ਨਾ ਕਰ, ਇਹ ਤੂੰ ਕੀ ਨਾ ਕਰ, ਖੂਨ ਨਾ ਤੂੰ ਕਰ, ਖੂਨ ਨਾ ਕਰ, ਜਨਾ ਨਾ ਕਰ, ਜਨਾ ਨਾ ਕਰ, ਚੋਰੀ ਨਾ ਕਰ, ਚੋਰੀ ਨਾ ਕਰ, ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਨਾ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਝੂਠੀ ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਗਵਾਹੀ ਨਾ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਕਰ। ਆਪਣੇ ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹਾ ਕੀ ਕਰ, ਪਿਆਰ ਕਰ। ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਕਰ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉਸ ਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉਸ ਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਉਸ ਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਘਾਟਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੀ ਘਾਟਾ ਹੈ? ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ, ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਗਲਤ ਆ, ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਐ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਐ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਆ, ਫਲਾਨੀ ਭੈਣ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਫਲਾਨਾ ਭਾਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਆ। ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਆਦਮੀ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਨਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲੱਗੇ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਬਾਪ ਦਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਤਾਂ ਬਾਈਬਲਾਂ ਹਿੰਦੀ ਦੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼, ਉਰਦੂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਈਬਲਾਂ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਦੀ, ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੀ ਉਰਦੂ ਦੀ ਬਾਈਬਲ ਪਈ ਹੀ ਹੈ। ਬਸ ਤਾਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਆ। ਤੇਰੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਪੁਣੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾਉਣਾ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਮੰਨਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਤੂੰ ਬਾਈਬਲ ਰੱਖੀ ਆ ਤੇ ਚਰਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਆ ਤੇਰਾ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ? ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਪੂਰਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਪੂਰਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਵੇਚ, ਆਪਣਾ ਜਾ ਕੇ ਮਾਲ ਵੇਚ ਅਤੇ ਕੰਗਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਅਤੇ ਕੰਗਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਸਵਰਗ 'ਚ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ? ਅਤੇ ਆ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਹੋ ਤੁਰ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅਤੇ ਆ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਹੋ ਤੁਰ। ਆ ਜਾ, ਵੇਚਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਆ ਜਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਪਰ ਉਸ ਜਵਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਜਦੋਂ ਜਵਾਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਆ, ਬਾਈਬਲ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਓਲਡ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਹੋਣਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਾਰੇ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, 10 ਹੁਕਮ ਮੂਸਾ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਵੇਚ ਕੇ ਸਭ ਕੁਛ ਆ ਮੇਰੇ ਮਗਰ, ਇਹ ਕੰਗਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਲਾਜ਼ਰ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ, ਵਿਧਵਾ ਯਤੀਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇਰੇ 'ਚ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਤਾਂ ਉਹ ਉਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਜੋ ਵੱਡਾ ਮਾਲਦਾਰ ਸੀ। ਪੈਸੇ ਸੀ, ਮਾਲਦਾਰ ਸੀ, ਉਸ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਵਾਂਗੂ। ਅੱਜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲਾਜ਼ਰ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, 10 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਕਦੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੋ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਸਾਰੇ ਹੁਕਮ ਆ, ਵਿਧੀਆਂ ਆ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹਿਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਬਹੁਤ ਆ, ਮੰਨਦੇ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਵਿਧੀ ਆ ਕਿ ਦੇਣ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਦੇਣ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆਉਂਦਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਚੁੱਕੇ ਪਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ
ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ, ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਟਾਈਥ ਬਾਰੇ, ਆਫਰਿੰਗ ਬਾਰੇ, ਚੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਹੀ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇਰੇ 'ਚ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਘਾਟਾ ਆ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਜਿਲੇ 5000 ਆਫਰਿੰਗ ਦੇਣੀ ਪਵੇ, ਟਾਈਥ ਦੇਣਾ ਪਵੇ, ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਵਰਗਾ ਠਹਿਰੇਂਗਾ, ਇਸ ਜਵਾਨ ਵਰਗਾ, ਉਹਨੇ ਤੇਰਾ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦਾ ਤੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨਦਾ, ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਬੰਨਾ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰਦੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਆਦਮੀ ਵਾਂਗੂ ਜਿਲੇ ਤੈਨੂੰ 5000 ਆਫਰਿੰਗ ਦੇਣ ਦਾ ਤੇਰਾ ਸਿਸਟਮ ਆਉਂਦਾ, ਤੇਰੇ ਪੈਸੇ ਤੱਕ ਉਹਲੇ ਤੇਰੀ ਹਵਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਲੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਲਾਮ, ਉਹਲੇ ਤੇਰਾ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਤੂੰ ਚੁੱਕ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨਦਾ, ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕ, ਕਿੰਨੇ ਪਾਦਰੀ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਜਵਾਨ ਲੜਕੇ ਦੀ ਇਮਾਨਤ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ, ਵੀਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆ। ਹਾਂ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਦਿੰਨੇ? ਦਾਨ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਟਾਈਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਨੇ। ਇਹ ਤੇਰਾ ਪਾਪ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਸਵਰਗ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇਗਾ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹਵਾਲਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਕਮੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਲਾਮ ਸੁਣਨਗੇ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਦਿਸ਼ੋਂ ਦੇ ਨਿਊ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਓਲਡ 'ਚ ਲਿਖਿਆ। ਪਰ ਜੇ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਇਮਾਨਦਾਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਆ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਆ ਬਾਈਬਲ 'ਚ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਓਲਡ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦਸ਼ਵੰਤ ਸੀ, ਨਿਊ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ, ਨਿਊ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਓਲਡ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਟਾਈਥ ਸੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੱਤੀ ਰਸਮ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੇਰਾ ਧਰਮ ਫੱਕੀ ਫਰੀਸੀਆਂ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਘਟ ਗਿਆ, ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਸੇ ਵੇਦ ਵੀ ਸਵਰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਜੀਰੇ ਤੱਕ, ਊਂਟ ਜੀਰੇ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਤ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਛੱਡ ਦੇ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਤੀ ਇੰਜੀਲ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਵ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ, ਕਿੱਥੇ ਕਮੀ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਰੋਕੇਗੀ ਜਾਣ ਤੋਂ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਰੋਕੇਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਗਏ ਆ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕੇ ਆ? ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸੰਡੇ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤਾਕੀ ਵਿਲਾ ਦੇ, ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਦੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ 1 ਰੁਪਏ ਦਾ 10 ਸਿਰ ਜਿਉਂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੱਕ। ਲੇਕਿਨ ਮਲਾਕੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਦੋਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਖੋਲੂੰਗਾ, ਉੱਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਤੇ ਬਰਕਤ ਬਹਾਊਂਗਾ। ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਸੰਡੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਇੱਥੇ ਆਦਮੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ, ਉਹਨੂੰ 10,000 ਦੇਣਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਉਹਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਚਰਚ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਚਰਚਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਵ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਆਪਣੇ ਚਰਚ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਚ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਹਾਏ 5 ਲੱਖ 'ਚੋਂ 50,000 ਦੇਵਾਂਗੇ? ਤੂੰ ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਕਿਉਂ ਘਟਦਾ ਹੈ? ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਕਿਉਂ ਘਟਦਾ? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਘਾਟਾ ਆ, ਵੇਚ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਉਤਰ ਦਿਆ ਕੰਗਾਲਾਂ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ। ਅੱਜ ਇਸ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਰੁਕੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਸਵਰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਚੁੱਕ ਜਾਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਚੁੱਕਣਾ, ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ, ਤੂੰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹਦੀ ਬਈ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ ਵਾਲਾ ਕਿਤਾਬ ਖੋਲ੍ਹਣੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਵੀ ਤੇਰਾ ਪਾਪ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਤੇਰਾ ਗੁਨਾਹ ਆ। ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਮੁੜ ਗਿਆ, ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ, ਇਹ ਲਾਈਨ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਲਾਈਨ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਗਿਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੂਜੀ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾ, ਕੰਗਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇ, ਕੰਗਾਲ। ਔਰ
यही गल उस अमीर आदमी अंदर कमी सी। जिहड़ा लाजर अमीर सी, बहुत पैसा सी, पर अपने लिए सी, गरीब लिए नहीं। कंगाल की कदी सुध नहीं लीती। कंगाल की सुधी अज भी घट आया, सेवकों च भी और विश्वासी लोगों च बहुत कमी है। कंगाल नूं देख के कदी तरस नहीं खाता। बाइबल कहती है, बाइबल उस लाइन में अज मैं फिर तुहानूं दुबारा पढ़ाना चाहुंदा। याकूब अपने खत विच की लिखते हैं। आइए आस्ता आस्ता अपने वचन वासी जा रहे हैं, ध्यान नाल सुनी। याकूब फिर उस लाइन दो लाइन पढ़ाना चाहुंदा मैं। 2 चैप्टर 2 अध्याय, याकूब 2 अध्याय उहदी 13 आयत और याकूब 4 बाब उहदी 17 आयत। ये साडा पिछले मैसेज में मैं तुहानूं सुना रहा हाँ, इस करके सुना रहा कि तुहानूं लाइन सीधी कर देवां कि परमेश्वर दे विच असीं की हाँ, असीं की कर रहे। पढ़ो भाई, पढ़ 2 चैप्टर याकूब 2 अध्याय उहदी 13 आयत। क्योंकि जिन्हें दया ना कीती, जिस व्यक्ति ने किसी नूं देख के दया ना कीती, ओदा न्याय दया तो बिना कीता ओदा जावेगा। न्याय भी बिना दया तो कीता जाएगा। बाइबल ये कहती है ओदा न्याय, जिले न्याय होएगा उन्हें कंगालों की सुध लीती, विधवा नूं कदी वस्त्र लेके दिते, किसी गरीब की सुधी नहीं लाई, कदी तरस नहीं खादा। इन्हां दा न्याय जिले होएगा, ये न्याय की लैन विच खड़े होणगे। इन्हां दी किताब खोली जाएगी, प्रकाशी वक्त गया, पुस्तकां खोलियां गईयां, उन्होंने हिसाब उन्होंने कामां के मुताबिक होया। तो जिन्हां लोगों ने इस सिस्टम में अपना जीवन नहीं बतीत किया, ईमानदार जिहड़े मैनूं सुणदे हैं लाइव, मैं तुहानूं दसना चाहुंदा तुसीं भी उस लाइन च लगोगे जिथे अमीर आदमी चला गया। तुसीं कहोगे मैं शराब छड्डती सी, गाला नहीं, मूर्ति पूजा नहीं, जादू टोना नहीं, पर खुदा कह गया एक गल दा घाटा रहा तेरे च, इस गल तो चुक गया तू। खुदा पूरे बंदे नूं पूरी नजात देगा, पूरी छुटकारा देगा, पूरा जो पूरा करेगा, पूरा। यीशु ने पूरा किया है, बाप हुण पूरा होया। और कई लोग दोहरे कहते असीं भी जाना, लेकिन इत्थे तो बहुत कमियां, एक एक गल विच नहीं लोग जा रहे स्वर्ग विच। लेकिन इत्थे इहदी पढ़िए हुण, इत्थे फिर पढ़िए साहित्य नूं फिर दोबारा पढ़ भी। क्योंकि जिन्हें दया ना कीती, जिन्हें दया ना कीती, ओदा न्याय दया तो बिना कीता जावेगा। न्याय दया तो बिना कीता जाएगा। दया न्याय दे उत्ते फतह पाउंदी जिहड़ी है। दया करदे ना वो न्याय दे उत्ते फतह पालेगी, फतह मिलेगी सानू जे दया कीती है। ते जिहड़ा 4 चैप्टर आ ओदी पढ़, ओदी लास्ट आयत पर 17 आयत। सो जो कोई भला करना जानता है, जो कोई भला करना जानदा अते नहीं करदा, अते नहीं करदा, ये ओदे लिए पाप है। ये ओदे लिए पाप आ, ये ओदे लिए पाप आ। ओदे लिए जिहड़ा भला करना जानदा नहीं करदा, ओदे लिए गुनाह है। बाइबल कहती ये आदमी भला करना कला कर सकता सी, पर इन्हें कीता नहीं, कीता नहीं इन्हें भला, इहदे लिए पाप गिणिया गया। इस करके मेरे भैन भरा आओ लूका ते सुसमाचार, आओ एक तस्वीर होर दिखावा तुहानूं मैं। 10 चैप्टर हुण दी 25 आयत तो पढ़ना शुरू करो फिर दोबारा। इस लाइन ते मैं तुहानूं अज लियाना चाहुंदा 25। ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪਰਤਾਉਣ ਲਈ ਖੜੋ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਜੋ ਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਵਾਂ। एक शरह दे सिखाउण वाले ने पूछा, गुरु जी मैं की करा कि हमेशा का अधिकारी हो जावां। और ਉਸਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ उन्हें नु आख्या ਕਿ ਤੂੰ ਰੇਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, तू रेत विच की लिखा है, ਤੂੰ ਕਿਕਰ ਪੜਦਾ ਹੈ। तू क्यूकुर पढ़दा। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ उन्हें उत्तर दिता ਕਿ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ तू अपने प्रभु परमेश्वर नु अपने सारे दिल नाल, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜਾਨ ਨਾਲ अपनी सारी जान नाल, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ अपनी सारी शक्ति नाल, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਬੁੱਧ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ अपनी सारी बुद्ध नाल प्यार कर, ਔਰ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹਾ। अपने गुआंढी नु अपने जा प्यार कर। ये लिखिया अपने पड़ोसी नु अपने जा प्यार कर। और की लिखिया ਉਸਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, उन्हें उतरता ਤੈਂ ਠੀਕ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, तू ठीक उतरता, ਇਹੋ ਕਰ एहो कर ਤਾਂ ਤੂੰ ਜੀਏਗਾ। तू छिमेगा। ਪਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ हम्म ਭਈ ਆਪਣੇ ਤਾਈ ਸੱਚਾ ਠਹਿਰਾਵੇ
ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਫਿਰ ਕੌਣ ਹੈ ਮੇਰਾ ਗੁਆਂਢੀ? ਯਿਸੂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਮਸੀਹ ਦਿੱਤਾ, ਨੇ- ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਕੌਣ ਆ? ਪਰ ਉਹ ਜੋ ਕਿਹੜਾ? ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਫਿਰ 29 ਤੋਂ ਫਿਰ ਪੜੋਤੀ ਪਰ ਉਹ ਪਰ ਚਾਹੁੰਦਾ- ਉਹ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹਾਂ ਭਈ ਆਪਣੇ ਤਾਈਂ ਸੱਚਾ ਠਹਿਰਾਵੇ। ਔਰ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਤਾਈਂ ਆਪ ਹੀ ਸੱਚਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਕੌਣ ਹੈ ਮੇਰਾ ਗੁਆਂਢੀ? ਫਿਰ ਕੌਣ ਹੈ ਮੇਰਾ ਗੁਆਂਢੀ? ਯਿਸੂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਯਰੀਹੋ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਯਰੀਹੋ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਡਾਕੂਆਂ ਦੇ ਕਾਬੂ ਆ ਗਿਆ ਯਿਸੂ ਨੇ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਡਾਕੂਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਮਾਰਿਆ, ਔਰ ਅਧਮੋਇਆ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਧਮੋਇਆ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਬੱਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਾਜਕ ਉਸ ਰਸਤਿਓਂ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਵੱਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਾਜਕ ਉਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲਾਂਬੇ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲਾਂਬੇ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਲੇਵੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਦੇਖੀ ਜਾਜਕ ਅਸਤਰ ਪਾਏ ਹੋਏ, ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਲਿਵਾਸ ਆ, ਜਾਜਕ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਜਕ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਡਾਕੂਆਂ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਦਇਆ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਨਿਆਂ ਕਿਵੇਂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਵਕਤ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ ਖੁਦਾ, ਉਹਦਾ ਨਿਆਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ ਬਿਨਾਂ ਤਰਸ ਕੀਤੇ, ਇਹਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਲੇਵੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਹਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਆ, ਡਾਕੂ ਹੱਥ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਤੀ ਹੱਥ ਪੜ੍ਹ। ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਉਤਰਤਾ, ਯਿਸੂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂ, ਕਿ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਯਰੀਹੋ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਸੀ ਮਨੁੱਖ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਯਰੀਹੋ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਡਾਕੂਆਂ ਦੇ ਕਾਬੂ ਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਡਾਕੂ ਦੇ ਕਾਬੂ ਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਮਾਰਿਆ, ਔਰ ਅਧਮੋਇਆ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਧਮੋਇਆ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਔਰ ਫਿਰ ਸਬੱਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਾਜਕ ਉਸ ਰਸਤਿਓਂ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਬੱਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਾਜਕ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਾਜਕ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲਾਂਬੇ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਵੇਖਿਆ, ਤਰਸ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਆ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਲੇਵੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਲੇਵੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲਾਂਬੇ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਇਹ ਲੇਵੀ ਕੌਣ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਚਰਚ ਦੇ ਮੇਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਦੀ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਲੇਵੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਲੇਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਰਚ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਰਹੇ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੋਈ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਔਰ ਪਰ ਇੱਕ ਸਾਮਰੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਸਾਮਰੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਸਾਮਰੀ ਮਤਲਬ ਛੋਟਾ ਲੋਕ, ਯਹੂਦੀ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਮਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਛੋਟੀ ਕੌਮ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਾਮਰੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨਿਕਲਿਆ, ਔਰ ਅਤੇ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਦ ਉਹਨੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਤਾਂ ਤਰਸ ਖਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਤਰਸ ਖਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਤੇਲ ਔਰ ਮੈਹ ਲਾ ਕੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਮੈਹ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨਿਆ, ਉਹਦੇ ਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨਿਆ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਅਸਵਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਾ ਕੇ ਸਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਇਹ ਆ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਵਿਅਕਤੀ, ਤਰਸ ਖਾਣ ਵਾਲਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ। ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ, ਉਹਦੀ ਮਲਮ ਤੇਲ ਲਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਘਾਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਲਾਈ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਵਾਰੀ, ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਹੁਨਾਈ ਕੀਤੀ। ਪੂਰਾ ਪਿਆਰ ਦਿਖਾ ਲਿਆ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ, ਪੂਰਾ। ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਉਹਦੀ ਟਹਿਲ ਟਕੋਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਹਿ ਲਓ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਪਿਆਰ ਦਿਖਾ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਤੱਕ ਸਹੀ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਜਾ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੀ, ਉੱਥੇ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਤੀ, ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਤੱਕ ਵੀ ਛੱਡਣ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਾਡਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਹਨ, ਇਹ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਹੇਠ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦਇਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਚਲੋ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਬਸ ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਪੈਟਰੋਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੂਕਾਂਗੇ 5 ਲੀਟਰ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਾਸਟਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਬਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣਾ ਟੋਪਣੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਖੁਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲਾਏਗਾ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਆ ਜਾਣੀਆਂ।
ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲਿਖਿਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਟਹਿਲ ਟਕੋਰ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੀ ਟਹਿਲ ਟਕੋਰ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ 2 ਅਠਿਆਨੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਹਾਂ, ਪਠਿਆਰੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਔਰ ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਜਿਹਨੇ ਉਹਦੀ ਸਟੈਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨੇ ਪਟਿਆਰੇ ਨੂੰ, ਔਰ ਭਈ ਇਹਦੀ ਟਹਿਲ ਟਕੋਰ ਕਰਦਾ ਇਹਦੀ ਨਹੀਂ, ਟਹਿਲ ਟਕੋਰ ਕਰ, ਔਰ ਜੋ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਹੋਰ ਲੱਗੂ ਜੇ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਔਰ ਲੱਗੂਗਾ ਸੋ ਜੋ ਮੈਂ ਮੁੜ ਆਵਾਂ ਤਾਂ ਭਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਰ ਲੱਗੇ ਦਿਲੋਂ ਮੈਂ ਆਉਂਗਾ ਤੈਨੂੰ ਭਰ ਦੂੰਗਾ, ਬਸ ਇਹਦਾ ਅੱਲਾਹ ਸਹੀ ਕਰ ਦੇ। ਇਹ ਹੈ ਦਇਆ ਜਿਹੜੀ ਯਕੂਬ ਦੇ ਖਤ ਚੋਂ ਲਾਈਨ ਬੋਲੀ ਗਈ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਾਪ ਆ। ਸਾਮਰੀ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਜਾਜਕ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਲੇਵੀ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਸਾਮਰੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਛੋਟਾ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਤਰਸ ਖਾਦਾ, ਉਹਨੇ ਦਇਆ ਦਿਖਾਈ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਟਹਿਲ ਟਕੋਰ ਕੀਤੀ, ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ, ਪੱਲਿਓਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ। ਆਕਾਸ਼ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਆਸ਼ਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਸਭ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਔਰ ਜਵਾਨ ਲੜਕੇ ਵਾਂਗੂ ਅੰਦਰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਆ, ਬਾਹਰਲਾ, ਅੰਦਰਲਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਾਸਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤਾ ਅੱਧਾ, ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਰੋਜ਼ਾ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਤੇਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਅੱਧੀ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ 12:30 ਤੱਕ ਫਾਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰੇਅਰ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਮੈਂ ਦੇਖੇ 2:30 ਵਜੇ ਤੱਕ, 2 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਮੈਂ ਅੱਧਾ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਪਰਸੋਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਤੇਰਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਤੇ ਤੇਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਆ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ, ਉਹਨੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਔਰ ਤਰਸ ਖਾਦਾ। ਇਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਖਾਈ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਆ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਯਕੂਬ ਦੇ ਖਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਬਿਨਾਂ ਤਰਸ ਖਾਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਜ਼ਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਲੱਗਦਾ ਕਰ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਲੱਗਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਦ ਤੱਕ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਈ, ਜੋ ਲੱਗਦਾ ਕਰੀਏ ਉਹਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸਵਰਗ 'ਚ ਜਾਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ 2-2.5 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਬੰਦੀ ਪਤਾ ਕਰਨੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਰਕ 'ਚ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਨਾ ਖੜਕ ਨਰਕ, ਪਤਾ ਹੈ ਫਾਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨਾ ਆ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਜਾਣੇ। ਤਦੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਛੋਟਾ ਝੁੰਡਿਆ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ। ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਚੁੱਕਦੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਚੁੱਕਦੇ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਥਾਨ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਥਾਨ ਉਹ ਆ ਜਿੱਥੇ ਲਾਜ਼ਰ ਤੇ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰੋ ਰਿਹਾ ਆ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਤੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਹਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਆ, ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਓ ਖਾਓ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਆ। ਉਹ ਲਾਪਰਵਾਹੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸਵਰਗ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਰਕ 'ਚ ਜਾਣਾ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਰਕ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮੀ, ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਪਾਪ ਹਨ, ਬਰੀਕੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਮੋਟੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ, ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਨਰਕ ਦੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਪਾਪ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਝੁੰਡ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਝੁੰਡ ਆ। तभी रोमे खच लिखा, भावें इसराइल समुद्र के रेत के तुल्य हो जाए, फिर भी एक छोटा सा बकिया ही बचाया जाएगा। चाहे समुद्र रेत जिन्हें विश्वासी हो जान, बहुत घट लोग आ जिहड़े स्वर्ग च जाने। ये मतलब सही गल सर। इस करके जिहड़ी मैं तुहानूं लैन टच कराई, इसे करके कराई आ कि बहुत लोग चाहते उहदे राज अधिकारी बनना, पर वो कहंदा तेरे च एक गल दा घाटा आ, बेच कंगालां दी सूदी लै ते दे दे कंगाल, नहीं दे सके। वो यीशु मसीह पिछे हट के चला गया। अज भी किन्ने लोग आ इस सिस्टम विच पिछां हट जाते हैं।
ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਪਛਾਣਦੇ। ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਪਿਕਚਰ ਥਾਣੀ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਡੀਪਲੀ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਛੋਟੀਆਂ ਲੂੰਬੜੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਤ ਨੂੰ ਖਰਾਬ। ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਸਵਰਗ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਗੀਆਂ। ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ, ਮੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਇੱਕ ਬਰੀਕੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਬਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਅਤੇ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣ ਦਾ ਨਿਰਣੇ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੰਚਿਤ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਓ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਸੁਣੇ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਸਭ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਜੈ ਮਸੀਹ। ਆਮੀਨ।